안녕하십니까. 제11회 세계 인권도시 포럼 노인 세션 시작하겠습니다. Ms. Donabel and Mr. Gonzalez, do you hear me? Yes? I cannot hear you. Ms. Donabel, you got to turn on speaker. Yeah, I can hear you very well. Yeah, we are doing forum this way because of the COVID-19. I'm trying very hard to getting used to this kind of technology. So, what time is it now in Mexico? 11 p.m. 11 p.m. You must be sleepy though. How about in Philippines? No problem. You are not very much different from Korea. Yeah. 12 noon. It's noon. Oh, okay. Yeah. Would you just start a bit? 우리 오늘 발표하실 분은 네 분이신데 그중에 세 분은 그 재난 중에서도 유례가 없는 코로나19하고 관련된 이야기들을 해주시겠습니다. 그리고 한 분은 저도 이제 이걸 준비하면서 알았는데 우리나라에도 이게 재난 관리 이것에 대한 여러 가지 그 시스템이 있는 것을 알았습니다. 그래서 거기 전문가이신 한 분이 전반적인 그리고 재난과 우리 노인 인권에 대해서 말씀을 해주시겠습니다. 그리고 한 분이 이제 토론을 해주시겠는데, 첫 번째, 우리 멕시코에 지금 11시에 안 주무시고 계시는, 곤잘레스 선생님. 이분은, 도시계획과 환경법 전문가십니다. 그리고 멕시코에서 그 도시개발 이사를 지금 하고 계시고, 도시법률 전문 시공무원으로 근무하시고, 현재는 CJUR이라고 도시법학국제연합인데 여기 의장을 역임하고 계십니다. 우리 곤잘레스 선생님 말씀 듣겠습니다. 시간은 20분입니다. You got 20 minutes. Okay, you can start. Mr. Gonzalez, Perfect. your turn. Excellent. I need to share my... Excellent. Okay. It's perfect. Okay. Hello, ladies and gentlemen. Greetings from Mexico City. I am urban lawyer Pablo Aguilar Gonzalez, president of the International Association of Urbanistic Jurisprudence, CJUR International. Our organization, CJUR International, is an NGO lead partner of the World Urban Campaign of the United Nations Human Settlements Agency, UN Habitat. Our mission in the 5 continents is to implement a new legal urban paradigm to transform the place where we live in better spaces through education, the transformation of our mind, the respect for law, and the warranty of human rights and the right to the city, all in a peaceful way. And it's an honor to participate in this World Human Rights Cities Forum. I would like to share in my intervention some reflections on the urban law system, the traditional urbanism, and the COVID-19 pandemic. We are living now a moment of urban crisis paradigm. The vision of a compact, dense, vertical, safe, economically vibrant city, etc., as the characteristics of an efficient and best city has collapsed because of COVID-19.
Precisely the explosive spread of 19% of the virus was facilitated in cities and metropolitan areas because of these characteristics. The main objective in the worldwide authorities' answers, measures, or acts was to guarantee the right to health and security of population during the COVID-19. And what were the orders? Lockdown, mandatory stay at home, restrictions to public transit, mobility, and control in the use of public space, or no essential activities unilaterally defined, selective confinement, censorship, electronic tools for corporal temperature, compulsory vaccination, and unilateral suspension of constitutional guarantees. With this reasonable intention to protect the right to health and security, we can see that many elderly human rights are being violated in urban and rural areas. Almost all the measures that we talked about before are implemented without notification, prior hearing, or minimum legal formalities. They are being applied arbitrarily for administrative authorities with no existence of a strong urban legal framework in discriminatory form for poor people, migrants, informal settlements, children, persons with disabilities, and especially the older people. We can see the application of a principle of hierarchy and priority of human rights to resolve the crisis. And it's very dangerous because many essential human rights, especially of the elderly, are in permanent violation in this COVID-19 crisis, with right to health and right to security, unilateral and drastic preeminence, and with no balance. We see dangerous violations of many fundamental human rights of the elderly. During these pandemic times, seniors have silently suffered severe damage to their human rights. The majority of COVID-19 related deaths in the region, example of the Americas, affect people aged 70 years and older. Therefore, to guarantee public order, collective health, or security, seniors were discriminated against and condemned to remain at home, in many cases alone, without support networks and poor access to electronic communication networks, but without knowledge on how to operate remote work, with age-related disabilities, pre-existing health problems, inhabiting in buildings without any architectural design that would allow them to exercise their right to mobility, privacy, health, sport, or recreation, if they ever had the privilege of residing in a room. The economic, physical, and mental health damages that this entails are heartbreaking, since in many cases, the right to die with dignity was not even granted to many older adults due to the lack of material
urban, sanitary, accessibility, and architectural conditions for them to leave this world with dignity. In conclusion, it seems that with the COVID experience, we have lost the first great battle, the battle of human rights in cities. The coronavirus collapse shows us that this great crisis is not just an economic, technical, financial, political, urban, or just social crisis, but a legal and right to the city crisis, where one of the most unprotected sectors is the elderly. In this scenario, we would like to propose a decalogue of urban solutions for the construction of a new legal paradigm to guarantee the rights of older adults based on the international human rights system and UN Habitat New Urban Agenda, which are, number one, to establish a legal urban paradigm centered on the vital minimum as a set of things, activities, dreams, and emotions that older adults need to live with dignity and incorporate into laws, regulations, urban development plans, and urban design standards. Number two, incorporate a human rights approach in national and local urban legislation, urban development plans and programs, legal regulations, and urban design standards. This approach must guarantee the elderly human rights to public health, housing, food, environment, recreation, physical and mental health, culture, mobility, economic sufficiency, public participation, internet, urban service, sport, and public space, among others. Number three, establish interdisciplinary teams to formulate urban legislation, urban development plans, land use and building regulations, incorporating all their adult physical and mental health physicians and specialists in permanent dialogue and links with architects, urban planners, sociologists, economists, engineers, and lawyers. 4, incorporate social, economic, and cultural analysis regarding the living conditions of older adults during the formulation of diagnoses for the elaboration of local urban development programs in order to develop strategies, actions, and projects that guarantee the right to the city, to health, to a healthy environment, to the enjoyment of infrastructure and urban service, to public space and recreation, among others. Number 5, when drafting laws, regulations, and urban development plans, hold meetings with civil servants, academics, and public health specialists to detect the main problems faced in guaranteeing the fundamental urban rights of older adults in public and private spaces, buildings, and constructions, and to define actions, words, and mechanisms to prevent violations of their rights, as well as to modify or create buildings, facilities, or equipment that guarantee their right to the city. Number 6, establish in urban development plans urgent economic funding
to meet minimum housing, food, and health needs without political connotations, as well as mechanisms for evaluating compliance with these economic instruments. Number 7, provide telecommunications infrastructure to properties or areas where older adults are detected. So they can be connected to authorities, non-governmental organizations, health centers, and support networks to enable essential and urgent communication. Number 8, incorporate into building regulations the architectural design of private buildings with a focus on guaranteeing the rights of older adults to mobility, privacy, health, recreation, leisure, and food, among others. Number 9, to establish mechanisms for urgent access to administrative and constitutional justice and human rights protection courts for older adults when their human rights are violated by actions or omissions of authorities or individuals, as well as by the existence of public or private space that restrict or limit the exercise of the right to the city and their fundamental urban rights, with mechanisms for electronic and telephone complaints and immediate attention. Number 10, establish in national and local urban legislation legal, financial, administrative, design, and construction measures that serve to achieve urgent redress for the rights of older persons. Finally, dear friends, we lawyers owe a debt to society, and it is our duty to protect the rule of law and to guarantee the individual freedoms and rights of the most unprotected with even greater determination during this time of crisis. As the World Jurist Association recently warned, it's precisely in times of crisis and pain that the rule of law remains a fundamental stronghold against abuses and injuries to the dignity of the individual and their inherent rights. Let us hope that with our contribution, a new urban legal framework can be built that guarantees a dignified life for older people. It's a fundamental responsibility in the construction of new urban pacts post-COVID-19. Thank you very much from Mexico. I am Pablo Aguilar, President of the International Association of Urbanistic Jurisprudence. Good night. 예, 감사합니다, 미스터 곤잘레스. 이 도시, 문제 많은 이 도시를 우리 도시계획할 때 어떻게 해야 될 것인지 조목조목 말씀을 해 주셨습니다. 그리고 한 가지 딱 마음에 와닿는 말씀이 우리 삶의 마지막 단계인 죽음, 이것마저도 존엄성을 보장받지 못하고 있다. 이 코비드-19 시국에서 마음에 와닿는 것 같습니다. 그리고 특히 시간을 잘 지켜주셔서 대단히 감사합니다. 야, 다음에는 우리 필리핀의 미즈 파네스 도나벨 선생님께서 지금 말씀을 해 주실 텐데요. 우리 미즈 도나벨은 필리핀 바기오 대학에서
이제 강사도 하시고 2016년부터는 세인트루이스 의과대학 부교수, 2020년부터는 파인시티 의과대학 학과장을 역임했습니다. 그리고 지금 현재는 필리핀 바기오시의 도시 역학자 겸 의무관입니다. 우리 미스 도나벨 선생님 말씀 듣겠습니다. Is your turn, Miss Donavel? 20 minutes. 감사합니다. Can you see my screen? Is my screen? 예, 잘 보입니다. Thank you. Thank you, Attorney Pablo Gonzalez, for the lecture. This, what I'm sharing with you right now, is the experience that we have in the city. And if I may say, we are flying the plane while building it, and we are building the plane while flying it. And the unprecedented has happened. COVID pandemic has exposed inadequacies and inconsistencies in terms of response. Inequities has surfaced. Vulnerable groups, including the elderlies, became at losing end for various reasons, such as having a higher risk of infection due to poorer baseline health status and fewer opportunities to seek care. They have a higher exposure to infection due to transient or crowded living conditions and face barriers to accessing information. They also may be less likely to reach with contextually appropriate and actionable information in local languages about protective measures and less able to carry them out. They may have less capacity for response to infection due to limited access to health and essential services, as well as unfavorable living conditions. People in such vulnerable groups may not be able to complain of symptoms or have atypical symptoms or may not be able to communicate their needs to care. Good day to all. It is a pleasure to be sharing with you our experiences and best practices before an international audience of policymakers, human rights advocates, and the media, of which a very timely topic because we are celebrating the Filipino Elderly Week this week. This presentation provides a snapshot of how urban areas like Baguio City provide a challenging environment, especially in such a time as this pandemic, to put our acts together in protecting and shielding our elderlies. Our city is a relatively small landlocked city with a land area of 57.49 kilometers, located on the plateau on the mountains of the Cordillera, with an average elevation of 1,540 meters above sea level. And as of 2020, we have a population of 366,358 with an annual growth rate of 1.54% and a population density of 6,386 persons per square kilometer. It is a highly urbanized city, Luzon, and being so, it is the center of regional and local administration, education, health services, trade and industry, the summer tourism capital of the Philippines. The healthcare carrying capacity sets the limit to our decisions. It is also our guide for the expansion and integration of all health services and infrastructures in order to provide us a wider latitude of freedom for an eventuality of widespread infection or to be ready for the possible consequences now that we are implementing a slow, safe,
ensure reopening of our economic activities. We have established an 8-phase trigger and response algorithms, which guides our calibrated response to COVID-19. The whole of government response is influenced by our mission of mitigating the effects of the pandemic on the health of our citizens, especially among our elderlies, to enable us to function normally as a community as much as possible, and to minimize the economic consequences of the pandemic, and to plot our recovery by way of a greener and healthier urban agenda. Our key public health response activities are geared on the following: the incident command to make decisions and implement timely interventions, contact tracing to identify sources of infections and crush clusters, healthcare pathways to avoid overwhelming our hospitals and avoid excessive death, a quality laboratory, and a very good strategic risk communication for behavioral change, and of course, down there, protecting the vulnerable. As you can see, protecting the vulnerables are deliberately mentioned because based on our local data, our elderlies topped the highest mortalities among our cases. Our principles, 2 C's and 2 S's: champion, communication, systems, and the guiding principle, speed. We have to act in speed. Champions. We need a strong leadership and stewardship in pushing for elderly's cause. Champions who will fight for the health rights of our elderlies. Champions like Attorney Pablo Gonzalez here. And champions who will build champions to make it sustainable and generational. Since the start of the pandemic in the islands of Luzon last March 2020, our city has been executing an iterative response to COVID-19. We are implementing a top-down, side-to-side, and a bottoms-up approach. Communication. Communication and information dissemination in the entire community from the executive and legislative levels of the local government unit down to the individual villages to every citizen in the city had always been our paramount objective. We have established and still are exploiting effective platforms of communication, as it is imperative that information as to the progress of the pandemic, as well as orders and instructions on health, safety, and calibrated opening of business and economy in the city is brought down to people at all times. And these are our partners, our policymakers, providers, partners, people, our 4 Ps. Systems perspective zeroes in on how different parts of a system interrelate and how systems work within the context of the other. And systems thinking would connect its elements together to address a systems issue, and leadership would be very critical. These elements, policies, health information systems, health services, research and development are our building blocks in building our systems framework for elderly. These examples, as you see on the screen, are some of the various resolutions and policies passed at various forms of governance. As you can see, we are deliberately making an advancement in protecting and shielding our
elderlies. It's as trivial as coming up with free movies and some other privileges if you're vaccinated, and some social support in terms of pensions. It also includes prioritizing them in vaccinations, giving them incentives as they line up at the vaccination areas, extending support as they register to an online platforms, and making sure they are first on the line in various services of the government. The city has developed its homegrown information system. We call it the nCoV Tracker, Health Information System, in response to COVID-19. It was deployed on March 20, 2020 and can be accessed at ncov.baguio.gov.ph, and it applies the principles of epidemiology, analyzing disease across a population, person, place, and time. It identifies disparity in terms of age, sex, and location, and a more granular data-driven understanding of communities and individuals in a very complex natural ecosystem can open new possibilities for well-being. As you can see, these are our systems development. We made sure that as we collect data, disaggregate them, using data analytics for action, we can come up with a very good decision for the people and by the people. You can see here in our data collection tool that we made sure our data are being disaggregated, being collected, and made sure that data privacy is of utmost importance. We also made sure that our cases for COVID-19 are mapped across a space and analyze them across time as well. In making so, we can come up with a more granular decision making to make sure that lockdowns are made as granular as possible without disturbing our economy. We also use analytical tool because these analytical tools, we call it the I2Link analysis, provides a different views on how one patient could infect or transfer the virus to others by looking into their daily activities. Because COVID-19 cases does not appear in random, we can predict their next victim. And knowing this, using our analytical tools, we make sure our elderlies are protected and shielded. As you can see, these are some of our outputs of our health information system. Across time, majority of our cases of COVID-19 are actually coming from the 20 to 59 years old among all our cases. But as you can see on the right screen, majority of our deaths are coming from the elderlies. It is culturally dictated as families, Filipino families, tends to spend their times with their elderlies. This makes our response to COVID-19 more challenging. And how do we shield them? We made sure that we fully vaccinate all of our elderlies. And after 6 months of implementation, more than 90% of our elderlies have already been vaccinated, the highest in the city, among the cities in the Philippines. And as you can see, we will able to bend the curve of putting our cases down among our disaggregated data. As you can see on the right screen, our 60 and above elderlies are now down there in our number of cases. Indeed, vaccine works. The cities at the moment, if I may say, the prevent, detect, isolate, treat, and reintegrate, or the PDITR strategy,
is our guide to managing our decisions and response. And considering the complexity of the urban environment, we had to develop activities that are in most cases creative, with proper consideration to the context of the place and the people to which these solutions are directed to. At the start of the pandemic, we made sure that Sundays will be our grandparents' day, where they are allowed to go out in the city, and at times during on the pandemic, we allowed them to go on a market days. At times also when there are surge of cases and there's a local and widespread community transmission, we made sure that the elderly is asked to stay home. In parallel, we made also sure that they are prioritized by mobilizing a lot of our mobile vaccination team to vaccinate our bedridden individuals, our elderlies who are also homebound. In detecting, the city's contact tracing strategy remains to be the most effective in the containment of outbreaks and in detecting and tracing cases that are immediately tested and isolated. Our testing is relentless and we have a very high testing capacity compared to other cities in the country. We provide free testing and priority testing among our elderlies. Rapid antigen tests also has been provided among our symptomatic vulnerables. Free tests are also given in nursing homes, and among those who cannot go out, home visitation and home testing are being instituted. Contact tracing had afforded us the identification of hot zones in several residential and commercial areas around the city, which were placed under active containment. Assistance on essential items were provided to our elderlies who were placed on hard lockdowns. Their stay on our isolation facilities would give them free food and water, free access to the internet, free hospitalizations, and free enrollment to the National Health Insurance Program. Treatment protocols in the city's hospitals start with triaging and an online referral system, and afterwards they are admitted and are managed accordingly to the clinical practice guidelines, presentations, progressions, and risk factors. And getting discharged in hospitals and isolation facilities is a happy event, but the assistance continues on to the recovered patients, especially on their mental and physical well-being. Telephone calls and home visits are also done regularly to check on how they are doing and how they are reintegrating. It also includes free delivery of their maintenance medications as well. While the R means reintegrate, PDITR strategies as our goal is to slowly, safely, and surely reopen, that's R, reopen our economy. As we slowly open our economy, protecting the elderly are still of utmost importance, always being included in the agenda. The pandemic may have set back some of our initiatives, but it has made our resolve clearer that this event is definitely a challenge, but more of an opportunity to working for a sustainable future. A new normal where what we have started out to attain still remains to be the clear-cut goal, but it is improving through the learnings that we are gaining from this pandemic. Research and development and being a center of education in the North, the elderly have always been included in our Regional Unified Health Research Agenda, or the RURA,
Some of these researches were done even before the pandemic and landed on international journals. It is our city's little contribution to the research and scientific world, a guide to evidence-based decision-making. Down to my last slides, all these efforts and practices are already being embodied in several of our plans, namely our Strategic Action Plan for COVID-19 and Emerging Diseases, our Baguio's Resiliency and Continuity Plan, our Local Disaster Risk Reduction and Management Plan, and our Comprehensive Land Use and Development Plans. The COVID-19 pandemic magnified every country's shortfall to protect and shield the elderly. The elderly are the most disadvantaged in terms of the risk of getting infected and hospitalized. There is a need to mitigate its impact through systems approach and whole of government approach. These strategies are influenced by the city's mission of mitigating the effect of the pandemic on the health of its citizens and to enable everyone to function normally as a community and to minimize the economic consequences of the pandemic and to plot our recovery by way of a greener and healthier urban agenda. To the organizers of the 11th Human Rights Cities Forum, this endeavor has tremendously impacted cities and nations, and I thank you for the opportunity. 감사합니다. Thank you very much, Ms. Panes. 지금까지 우리 멕시코와 필리핀의 법적 그리고 의학적인 관점, 우리 코로나19와 노인과 관련해서 말씀을 들었습니다. 특히 이제 방금 말씀해 주신 미스 파네스께서 말씀하신 중에 일요일을 노인 외출의 날로 정해가지고 행정 의료 지원을 해서 외출이 어려우신 어르신들도 일주일에 한 번이라도 밖에 시장도 가고 할 수 있도록 한다는데 참 좋은 아이디어다라는 생각이 들었습니다. 이번에는 잠깐 좀 관점을 바꿔서 전반적인 재난관리와 노인 이것에 대해서 우리 동신대학교 주진걸 교수님께서 발표를 해 주시겠습니다. 우리 주진걸 교수님은 현재 동신대 토목환경공학과 교수로 재직 중이시고 한국방재학회 이사 겸 논문지 편집위원 굉장히 머리 아픈 자리인데 고생 많으십니다. 그리고 대통령 직속 국가물관리위원회 자문위이시고 행정안전부 중앙재난관리평가단 지역안전도 중앙진단반 위원 등을 지금 역임하고 계십니다. 우리 주진걸 교수님 말씀 듣겠습니다. 네, 안녕하세요. 주진걸입니다. 동신대 토목과에 근무하고 있고요. 저는 지금 양철호 교수님 말씀해 주셨지만 원래 제 전공은 수자원입니다. 그리고 저는 이제 도시에서의 강우 유출 분석 그리고 수재해 이런 쪽을 원래 전공을 해서 연구를 했는데요. 이 우리나라 같은 경우는 자연재해의 거의 70% 이상이 풍수해로 인해서 발생합니다. 그래서 최근에는 지진도 좀 발생했지만 대부분이 홍수라든지 태풍, 이로 인한 침수, 그리고 산사태, 대부분의 피해가 풍수해에서 발생하고 있다 보니까 아무래도 홍수라든지 이런 재해 저감 계획, 그리고 재난 관리 쪽으로 연구를 하게 되었고요. 그러다 보니까 이 재난 관리를 지방자치단체에서 어떻게 재난 관리를 잘 하고 있는지 또는 재난 관리를 어떻게 해야 하는지에 대한 이런 연구를 진행하게 되었습니다. 그래서 이제 좀 이따 다시 말씀을 드리겠지만 중앙정부에서 지방자치단체의 재난관리 현황, 그다음에 능력 이런 것들을 평가하는 이런 제도들이 있는데요. 지역안전도
그러니까 자연재해 평가하는 아주 오래된 제도 중에 하나인데 요 지역 안전도 진단의 어떤 틀, 그다음에 각 세부 지표들을 좀 만드는 데 참여를 했고, 재난관리 평가라든지 그 국가안전대진단, 그리고 그 국민생활안전교육 평가 이런 데 평가위원으로 좀 활동을 하게 되어서 오늘 이제 그 지자체의 재난관리와 또 노인 관련된 그 지표들을 말씀드리게 됐습니다. 그래서 오늘은 이 중앙정부가 지방정부의 재난관리 역량들을 평가하는데 이 어떤 방법들로 좀 평가를 하고 있는지, 그리고 그 지표들은 어떤 것들이 있는지 요즘 말씀을 좀 드리고자 하고요. 사실은 요 깊숙이 참여한 저의 자기 반성하는 시간이 될 수도 있을 것 같습니다. 이 노인, 그다음에 재난 약자들에 대한 배려가 지방정부의 재난관리 역량 평가에 전혀 거의 반영이 되고 있지 않았다. 그래서 향후에는 좀 반영이 될 필요가 있다. 이 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 네, 이 일을 위해서 이제 우리나라에서 법적으로 재난 또는 재해를 어떻게 정의하고 있는지, 세부 재해들을 어떻게 분류하고 있는지 먼저 말씀을 드리고요. 우리나라 재해가 어떻게 발생되고 있는지, 그다음에 세부 재난관리 능력들이 어떻게 평가되고 있는지 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 재해 정의 및 분류에 대해서는 재난 및 안전관리 기본법을 가장 먼저 말씀을 드려야 됩니다. 이게 우리나라의 그 재난과 관련된 최상위 법, 가장 기본이 되는 법입니다. 그래서 우리나라의 국가와 지방자치단체가 재난을 어떻게 관리해야 하는지에 대해서 가장 최상위 법률이고요. 여기서 이 법에서 우리나라의 재난, 그다음에 재난을 정의하고 있습니다. 어떻게 정의하고 있냐면 국민의 생명, 신체, 재산과 국가의 피해를 주거나 줄 수 있는 것, 이렇게 재난을 정의하고 있고요. 그리고 재난을 자연재난과 사회재난 두 가지로 나누어서 정의하고 있습니다. 이제 재난과 재해를 저는 좀 섞어서 혼용해서 사용을 하고 있는데, 행정 쪽에서는 자연재해는 자연재해라고 얘기하고요. 사람들과 관련된 사회재난은 재난이라는 용어를 사용을 하고 있습니다. 그래서 재난 및 안전관리 기본법 3조 1의 가에서 자연재난을 정의하고 있는데, 이거 읽지는 않겠습니다. 태풍, 홍수, 이렇게 해서부터 황사, 그다음 조류가 이제 하천의 녹조라든지 이런 거 조류 대발생, 화산 활동, 소행성, 이렇게 우주물체까지 포함해서 이런 자연 현상으로 인해서 발생하는 재해를 자연재해, 자연재난으로 정의하고 있고요. 그 이외에 이제 화재, 거의 사회재난의 80% 이상이 화재인데, 화재 또는 붕괴, 폭발, 사고, 교통사고나 화생방, 원자력 관련된 거, 이런 것들로 인해서 발생하는 재난을 사회재난이라고 하는데요. 여기 제가 빨간색으로 쳐놓은 거 혹시 보이시는지 모르겠는데, 똑같이 화재라든지 붕괴라고 해서 다 사회재난이 아니고요. 요거는 안전사고에 들어가고요. 대통령령으로 정하는 규모 이상의 피해가 발생했거나 국가 핵심 기반 시설이 마비되는 정도가 됐을 때만 사회재난이라고 정의를 하고 있습니다. 그리고 이제 최근에는 이제 신종 감염병이라든지 미세먼지들도 사회재난에 포함이 되었어요. 이 대통령령으로 정하는 규모 이상의 피해가 굉장히 애매한데요. 그래서 대통령령에서 몇 명 이상이 사망하거나 부상했을 때, 또는 재산 피해가 얼마 이상이 발생했을 때, 이런 식으로 정의하고 있지는 않습니다. 그래서 사회재난은 재해대책본부가 설립이 되게 되면, 발동이 되면 사회재난으로 카운트를 하고요. 이 사회재난, 재해대책본부가 열린 것만 좀 이따 다시 말씀을 드리겠지만 재난연감에 싣고 있습니다. 그리고
기본법에서 안전 취약계층, 오늘 제가 드리고 싶은 말씀 핵심인데, 안전 취약계층을 정의하고 있는데, 이제 어린이, 보통은 이제 6세 미만 어린이와 노인, 65세 이상입니다. 어린이, 노인, 장애인, 저소득층 등 신체적, 사회적, 경제적 요인으로 인해서 재난에 취약한 사람, 여기를 안전 취약 계층이라고 정의를 하고 있고요. 네, 최근 우리나라 재해로 인한 피해 현황을 좀 간단하게 좀 뽑아봤습니다. 통계를 뽑아봤는데요. 어이구, 내가 한 게 아닌데. 네, 그 결론부터 말씀을 드리면 우선 자연재해는 피해 금액은 매년 증가를 하고 있습니다. 그리고 좀 연도마다 이렇게 좀 큰 태풍이 왔다든지 큰 비가 왔다든지 작년 같은 경우는 이제 굉장히 비가 많이 왔죠. 그래서 연도마다 좀 편차가 있긴 하지만 전반적으로 자연재해로 인한 재산 피해는 증가하고 있는 추세고요. 대신 자연재해로 인한 사망자 수는 계속 감소하고 있습니다. 이건 우리나라의 소득 수준이 올라가면서 재해 방어를 위한 투자를 지속하고 있기 때문에 사망자 수는 감소하고 피해 금액은 증가하고 있다. 그럼에도 불구하고 매년 최근 10년 평균을 보면 약 3,500억 원 정도 매년 발생하고 있고요. 연평균 22명 내외가 사망을 하고 있습니다. 지금 제가 이렇게 코로나 이후에 외부로 하는 회의가 당황스러운 게 제 얼굴이 보인다는, 제 얼굴을 보면서 얘기하려니까 너무 좀 부담스러워요. 좀 잘생겼으면 좋았을 텐데. 네. 이 표를 좀 말씀을 드리고 싶은데요. 이게 이제 2019년도에 자연재해로 인한 사망자입니다. 그래서 보시면 남자와 여자는 큰 차이가 없어요. 남자 사망, 최근 10년 포봐도 비슷합니다. 자연재해로 인해서 사람이 죽는 거는 남자나 여자나 큰 차이가 없습니다. 연령대별로 보시면 그 아래 표죠. 네, 젊은 사람들은 별로 죽지 않습니다. 연세가 많으신 분들, 노인들이 많이 죽게 돼요. 왜냐하면 홍수가 발생을 하면 갑자기 비가 들이치는 경우가 많아요. 그러니까 우리가 홍수파가 밀려오면 물이 서서 온다고 합니다. 그래서 이렇게 점차 올라오는 게 아니라 물이 서서 쫙 밀려 들어오는데 젊은 사람들에 비해서 아무래도 나이가 연세가 많으시면 동작이 빠르지 못할 가능성이 많고요. 그다음에 정보를 신속하게 받아들이기가 힘듭니다. 그러다 보니까 이 사망에 이르는 경우가 훨씬 많게 되죠. 그래서 60대 이상의 사망자 수가 압도적으로 많은 그런 문제가 있고요. 다음은 최근 10년간 사회재난으로 인한 피해입니다. 이게 사고로 인한 피해는 빠진 거예요. 그러니까 교통사고로 인한 사망이다. 그러면 저 혼자 사고가 나서 한두 명 죽은 거는 재난이 아니고요. 안전사고라든지 사고에 들어가고, 20중 추돌해서 서해대교가 막히고, 수십 명이 이제 다치고 죽고 이랬을 경우에는 이제 재난으로 잡히게 되는데, 지금 이 통계는 재난 연감에 들어있는 통계라서 사고로 인한 인명과 재산 피해는 제외한 통계입니다. 이 사회재난으로 인한 피해 통계는 연도별로 차이가, 금액도 그렇고, 사망자나 부상자 숫자도 그렇고 연도별로 편차가 굉장히 심합니다. 피해 금액이 크게 나오는 거는 주로 화재나 붕괴나 이렇게 사람들이 다치는 게 아니라 동물 감염병이 조류독감이라든지 돼지열병 이렇게 동물 감염병이 창궐한 해에 피해 금액이 좀 크게 나오고요. 대규모 화재라든지 인명사고가
그 세월호라든지 이런 사고가 발생했을 때는 인명 피해가 크게 나오는 편입니다. 그런데 이제 장기간으로 놓고 보면 매년 그 인명 피해와 재산 피해가 증가하는 추세이고요. 연평균 약 3천억 원 정도가 재산 피해 금액으로 나오고 있고 매년 약 70명에서 80명 정도가 사망하고 있는 현황입니다. 이게 이제 연령대별 그 사망자 숫자입니다. 이거는 2019년 통계고요. 최근 10년 통계를 보면 젊은 분들이 사회재난으로 인해서는 더 많이 죽게 됩니다. 이유는 이제 사회 활동이 더 활발하기 때문이고, 이제 70대, 80대 어르신들은 그 활동이 활발하지 않기 때문에 이제 사람들 많은 데에서 사망자가 막 나오게 되거든요. 그래서 사망자 숫자는 작은데, 그럼에도 불구하고 이 2019년도에 보면 70대, 80대 이상에서의 사망자 수가 상당히 크게 나옵니다. 그래서 재난이 발생하게 되면 아무래도 연세가 많으신 노인, 그다음에 몸이 불편하신 그 장애인 등이 피해를 많이 입게 되는데요. 그래서 정부에서는 지방자치단체에 이런 그 자연재난, 자연재해, 사회재난에 대해서 평상시에 관리를 해라. 이렇게 제도들을 만들어서 그 260여 개의 기초지자체들을 평가를 하고 있습니다. 지금 오늘은 3개 정도 이 평가 제도에 대해서 그 소개를 할 건데요. 지역 안전도랑 그 지역 안전 지수, 그리고 재난관리 평가, 이렇게 3가지 정도 말씀드릴 건데, 이게 지금 아마 굉장히 그 익숙하지 않은 용어들이실 텐데, 이 지방자치단체를 매년 이렇게 평가를 하고 있습니다. 이게 왜 중요하냐면, 이 안전도를 평가를 하면 이 결과를 공표합니다. 언론에 공표합니다. 그래서 그 평가는 점수를 다 매겨서 1등부터 263등, 그 223등까지 평가를 하긴 하는데, 그 일반적으로는 등급으로, 보통 5개 등급, 매우 잘함부터 매우 못함까지 5개 등급으로 언론에 공표를 하고, 그다음에 지자체 교부금이라든지 지원금에 반영을 하고, 해당 공무원들 표창을 준다든지 이렇게 인센티브를 주는 형태로 하고 있고요. 근데 이제 지원금이라든지 언론 노출이라든지 표창 이런 것들은 이제 별로 지자체에서 무섭지는 않은데, 언론에 공개가 되게 되면 이게 주민들 여론에 향방을 미치게 됩니다. 그래서 그 내가 살고 있는 뭐 광주, 나주가 이번에 안전도가 매우 낮음으로 나왔다. 이러면 지자체장님들 재선회라든지 민원이 발생할 수 있어서 좀 굉장히 그 지자체에서 열심히 준비를 하고 있습니다. 그래서 이렇게 그 지자체 평가를 어떻게 하고 있는지, 그리고 지표들이 어떤 것으로 되고 있는지가 왜 중요하냐면, 얘네들의 지자체에서 투자를 하기 때문입니다. 그러니까 이 지자체를 평가하는 지표들이 어떤 형태 또는 어떤 지표로 평가하느냐에 따라서 지자체에서 그쪽에 돈을 투자하게 되거든요. 그래서 노인이라든지 재난 약자들을 위한 평가 지표가 많으면 노인과 재난 약자들을 위한 안전을 개선하는 데 돈이 많이 들어가는 거예요. 그렇지 않으면 다른 곳에 돈이 많이 들어가는데, 현재는 그 지표들이 노인이 많다, 재난 약자들이 많다, 장애인도 많고 기초수급자들도 많다. 그러면 지자체 점수가 깎입니다. 점수가 낮게 설계되어 있어요. 왜냐하면 그런 분들이 많으면 똑같은 재해가, 아까 말씀드렸지만 똑같은 재해가 났어도 피해자, 그러니까 부상자나 사망자 수가 더 많은 거예요. 그러다 보니까 여기는 위험해라고 그 평가 지표가 되어 있는데, 실제로 위험한 게 아니라 취약하신 분들이 많은 거예요. 그러면 그런 곳에는 좀 더 안전시설들을 많이 설치해야 되는데, 현재 지표들은 그렇게 되어 있지 않고 그냥 점수를 까버립니다. 그 지표들 다시 말씀드릴게요. 왜 그렇게 설계가 되었냐, 이게 대단히 죄송한데 저도 그렇게 설계를 한 거예요. 일반적으로 안전도 또는 위험도는 크게 3가지를 평가를 하게 되는데요. 첫 번째가
위험입니다. 그러니까 얼마나 위험한 환경들이 많이 있는지. 이제 그 풍수해로 예를 들면 100mm, 200mm 호우가 오는 곳인지 안 오는 곳인지입니다. 비가 이렇게 조금 오는 데는 홍수가 날 위험이 적은 거고요. 비가 많이 오는 곳은 홍수가 날 위험이 많은 겁니다. 그래서 예를 들면 강수량의 크기 이런 거고요. 두 번째는 노출입니다. 그러니까 태풍이 똑같이 발생을 해도 사람 안 사는 곳, 태평양 한가운데에서만 태풍이 발생해서 사라졌어요. 그러면 위험하지 않은 거예요. 그렇지만 이 태풍이 올라와서 한반도를 관통하고 지나가면 그때부터 위험해지는 겁니다. 그래서 사람 사는 곳들이 얼마나 이런 위험 요인들에 노출되어 있는지를 평가를 하고요. 세 번째는 취약성입니다. 취약성은 뭐냐면 똑같은 100mm의 강우가 똑같이 우리 동네에 오더라도 우리 집은 모래밭 위에 있어요. 그래서 100mm, 200mm 와도 다 밑으로 빠져서 홍수를 발생시키지 않는 지역. 또는 우리 집은 하천변 저지대에 있어요. 그래서 비가 조금만 와도 온갖 강우가 우리 집으로 다 밀려오는 거죠. 또는 우리 집은 경사진대 바로 밑에 있어서 비만 오면 언제 이 산이 무너질지 모르는 이런 상태. 이런 것들이 취약성으로 평가가 됩니다. 근데 이 취약성에 연세 많으신 분들이라든지 장애인이라든지 이런 분들이 많은 거야? 그럼 취약하다고 평가를 합니다. 그래서 취약성 지표에 이런 게 지금 들어가게 돼요. 최근에는 지금 말씀드렸던 그 리스크, vulnerability exposure 외에 지자체의 저감 능력도 평가를 하게 됩니다. 그래서 평상시에 이 재해 저감을 위해서 행정적인 활동들을 얼마나 많이 했는지를 평가를 하는데요. 예를 들면 우리 그 홍수기 전에 하수도에 이제 그 침전되어 있는 것들을 긁어낸다든지 또는 하천변에 이제 정비를 한다든지 홍수 났을 때 대피할 수 있는 교육들을 한다든지 이런 재해 저감 능력들까지 평가를 해서 보통은 4가지로 평가를 하게 됩니다. 지역 안전도는 정확하게 이 체계에 맞춰서 설계가 된 제도예요. 그래서 그 하천이라든지 사면재해, 내수침수 이런 자연재해에 대한 위험도를 평가하게 되어 있고요. 그 3가지 위험 요인, 예방 대책 추진, 그리고 예방시설 정비, 그러니까 방제 성능 3가지로 평가를 하게 되어 있고요. 보시면 지표들을 보시면 재해 위험성에서 최근에 위험한 그 자연재해가 얼마나 발생했는지 그리고 그로 인해서 피해 금액이 얼마나 발생했는지를 평가를 하고요. 그 취약성 요소로는 인구 밀도가 얼마나 많은지, 그다음에 반지하 가구라든지 비닐하우스, 그다음에 재해 위험 지역 이런 게 얼마나 많은지를 평가를 하고 있는데 여기에 그 취약 요인 중에 하나가 요 사회적 취약성의 2번째를 보시면 재해 취약 인구 비율이 들어 있습니다. 그래서 취약 65세 이상과 6세 미만 어린아이들이 많으면 이 지역은 위험한 지역으로 평가를 해버려요. 나머지는 하천 내수 침체 이런 재해 유형별로 얼마나 저감할 수 있는 지표들이 있는지 그리고 그 방제 성능을 재해를 저감할 수 있는 기본 구조적인 이런 시설물들을 얼마나 갖추고 있는지를 평가를 하고 있습니다. 그래서 지역 안전도는 취약 인구에 대해서 이분들을 안전하게 우리가 재해로부터 안전하게 보호할 수 있는 어떤 지표들이 있는지는 따로 평가를 하고 있지 않고 단순히 그런 인구가 얼마 있는지만 평가를 하고 있습니다. 2번째는 재난관리 평가인데요. 이 재난관리 평가는 지자체 223개 지자체만 평가를 하고 있는 게 아니라 우리나라의 주요 부처, 교육부, 국토부 이렇게 환경부 부처와 그리고 주요 공공기관들을 전부 다 공사, 한국전력공사, 농어촌공사 이렇게 공사들까지 주요 공공기관을 모두 다 평가를 합니다. 그래서 재난에 대해서 평상시에 얼마나 대비하고 있는지를 평가를 하는데 이 평가 지표들이 대부분 또 구조적인 평가가 아니라 전부 다 행정 능력만 평가를 하고 있습니다. 그래서 크게 개인 역량, 그래서
재난관리 담당자들이 본인의 그 재난이 발생했을 때 나의 미션에 대해서 얼마나 잘 알고 있는지, 그 행동을 잘 하고 있는지, 그다음에 또 부서 역량, 이 부서들의 그 롤이 정확하게 결정되어 있는지에 대해 평가를 하고요. 그다음에 네트워크와 기관 역량인데, 네트워크는 이 지자체에 이제 재해가 발생했을 때 주변 지자체 또는 뭐 소방서, 다른 기관들과 얼마나 유기적으로 연관되어 있는지 등을 평가를 하게 됩니다. 재난관리 평가는 이런 안전 취약계층에 대해서 좀 평가를 하고 있는데요. 그래서 그 어린이나 노인, 장애인 등 안전 취약계층들이 그 취약계층을 위한 어떤 행정 노력들을 했는지, 그래서 안전관리 추진 실적이 있는지, 그리고 어린이 놀이시설에 대해서 안전관리 강화 실적이 있는지, 이런 취약 인구에 대한 안전 활동을 평가를 하고 있는데요. 이제 요게 이제 행정적으로 요러한 행동들을 했느냐 안 했느냐만 평가를 하고 있어서, 실제로 그 재난 취약 인구에 대해서 정말 안전한지 또는 안전하지 않은지 이런 거에 대한 평가는 거의 수행이 되고 있지 않은 상황입니다. 그리고 이제 마지막으로 지역 안전 지수인데요. 이건 이제 통계 DB들을 사용해서 해당 지역이 7가지 재해, 그러니까 교통사고, 화재, 범죄, 생활안전, 자살, 감염병, 자연재해, 이 7가지 재해 재난에 대해서 안전한지를 평가하는 건데요. 여기는 이제 좀 화면의 오른쪽에 보시면 여러 지표들이, 이 지표들을 가지고 지표들의 가중치를 부여해서 이제 안전도를 뽑아내는데, 얘들은 전부 다 그 사망자 수와 연계된 가중치를 냅니다. 그래서 그 지역 안전 지수는 교통사고로 인한 사망자가 얼마나 되는지, 이 지표들은 많지만 결국은 사망자 수입니다. 화재로 인한 사망자가 얼마나 많은지. 이게 요거는 제도의 목적인데, 지역 안전 지수의 목적은 재해로 인한 사망자를 줄이겠다가 목적이기 때문에 사망자와 관련된 지표들만 포함이 되어 있어요. 그래서 보시면 그나마 지역 안전 지수는 재난 약자에 대한 지표들이 좀 포함이 되어 있는데요. 제가 빨간색으로 좀 표시를 해놨어요. 그래서 재난 약자 수, 그다음에 독거 노인 수, 기초 수급자 수, 고령 인구 수, 이렇게 있는데, 여기는 다 취약 지표입니다. 취약 지표는 뭐냐면, 요 재난 약자 수, 뭐 독거 노인 수 이런 사람들이 많은 데는 점수를 낮게 받을 수밖에 없어요. 낮게 받도록 설계가 되어 있는 거예요. 그러니까 이 재난 약자들이 있다는 거는 이 동네가 위험하다고 평가를 하는 겁니다. 반대로 그 경감 지표로 되어 있는 거는 이런 것들이 많으면 이제 재난을 좀 경감할 수 있는 거. 그래서 사망자 수를 줄일 수 있는 지표들인데, 의료 인력 수라든지 기초 생활 보장 비율, 그리고 취약계층 지원 비율, 요 정도만 딱 포함이 되어 있는 거예요. 그러니까 이 돈이 많은 동네가 점수가 많이 나올 수 있도록, 그러니까 지자체가 이제 서울, 강남 이런 데는 점수가 높게 나오고요. 군 단위는 점수가 낮게 나올 수밖에 없게 설계가 되어 있어요. 왜냐하면 사망자 수로만 전부 다 연계를 해놨기 때문에 어쩔 수가 없는 면도 있는데, 어쨌든 지역 안전 지수도 여전히 재난 약자들은 많으면 많을수록 이 동네가 점수를 낮게 받을 수밖에 없는 구조로 설계가 되어 있다. 그리고 실질적으로 재난 약자들을 안전하게 보호할 수 있는 이런 지표들은 거의 포함이 되어 있지 않은 실적입니다. 그래서 그 결론만, 이 말씀을 이제 시간이 다 드리면, 궁극적으로는 이제 저도 지역 안전도를 설계할 때 이렇게 설계를 하긴 했지만, 앞으로는 재난 약자들의 숫자 또는 재난 약자들의 비율로 점수를, 지자체를 또는 해당 지역을 위험한 곳으로 판단하는 기준은 없어져야 된다. 그래서 이런 재난 약자들의 비율로 인해서 감점되는 지표들은 싹 다 좀 삭제돼야 된다라고 이제 좀 주장을 하는 거고요. 반대로 이런 최악 인구들의 안전을 담보할 수 있는 이런 지표들이 없습니다. 개발이 돼야 되고요. 그다음에 이런 지표들이 개발되어서 이런 제도에 포함되어야 된다. 그래서 취약 인구의 안전 확보를 위한 시설, 장비,
등의 구축 여부, 그다음에 얘네들의 활용 여부와 관련된 지표가 추가돼야 되고, 구조적인 지표뿐만이 아니라 비구조적인 대안, 뭐 대피 계획이라든지, 대피 계획도 일반 그 젊은 청년들을 위한 대피가 아니라 어르신들이라든지 재난 약자들을 위한 대피 계획, 그다음에 그 재난 약자들을 보호하기 위한 어떤 행정력의 투입, 이런 것들과 관련된 지표가 반드시 개발이 되고 포함이 되어야 된다. 그리고 실질적으로 제 취약, 마지막으로 말씀드리면, 실질적으로 그 재난 취약 인구가 있어서 위험한 게 아니라 이들을 얼마나 보호할 수 있는지에 대한 판단 기준이 개발이 되어야 하고, 이를 바탕으로 지자체가 평가되어야 된다라고 이제 생각을 합니다. 네, 이상입니다. 네, 감사합니다. 오늘 또 새로운 것 많이 배웠습니다. 위험하다고 안전진단에서 위험하다고 평가가 되면 당연히 지자체의 장에 엄청나게 영향을 미치자고 뭐 이해는 되는데, 근데 이제 노인을 포함한 재난 지역자 수가 많으면 이게 점수를 낮게 받아서 이제 지자체장이 곤란하게 된다. 마지막에 제안을 잘 해주셨습니다. 재난 약자를 위한 평가 지표, 이런 것들이 필수적으로 이제 앞으로는 들어가야 되고, 지금 여러 위원회에서 활동을 하고 계시니까 가서 크게 목소리를 내가지고 이게 노인을 포함한 재난 약자들을 안전하게 살 수 있는 그런 이런 이제 지방자치단체를 만들어 가는데 좀 도와주시기 바랍니다. 고생하셨습니다. 자, 우리 마지막 그 말씀해 주실 분은 동신대 보건행정학과의 최령 교수님이십니다. 최령 교수님은 보건의료산업학계 청무위원장인데, 청무위원은 뭡니까? 나도 처음 들어본 말이라. 총무. 총무를 잘못 쓴 거죠? 예, 총무인데 이거 잘못 써가지고, 예, 총무위원장입니다. 이거 진짜 머리 아픈 자리인데 열심히 지금 하시기 바랍니다. 또 대한병원 행정관리자협회 산학협력위원으로도 활동을 하고 계시는데, 우리 한국의 코로나19와 노인에 관해서 말씀을 좀 해주시겠습니다. 부탁드립니다. 네, 반갑습니다. 동신대학교 보건행정학과의 최령이라고 합니다. 네, 저는 이제 보건학을 이제 전공을 하면서 이렇게 보건 관리 파트에 이제 관심을 갖고 있습니다. 그래서 이렇게 사회적인 어떤 이제 보건 이슈라든지 아니면 이제 뭐 의료비, 그리고 의료 이용, 특히 이제 노인이나 이쪽 어떤 지금까지 이슈가 되고 있는 취약계층의 대상자로 해서 제가 이제 연구를 많이 이제 진행하고자 하고 있습니다. 제가 이제 오늘 발표해 드릴 내용은 이제 노인의 인권에 대한 내용 중에서 사회적인 연대의 중요성에 대해서 좀 이제 말씀을 드리고자 합니다. 네, 저희가 이제 지금 재난에 대해서도 조금 전에 주진걸 교수님께서 이렇게 말씀을 해 주셨습니다. 지금 이제 코로나 바이러스 감염증 19로 인한 어떤 유행으로 인해서 약 한 2년 동안 저희가 이제 생각지 못했던 어떤 재난에 대한 어떤 범위를 좀 더 확장할 수 있는 그런 이제 사회적인 현상이 발동된 것 같고요. 그런 과정에서 이제 주 대상이 이제 노인의 어떤 취약, 그리고 노인의 인권에 대한 부분에 대해서 저희들이 이제 이번 포럼을 통해서 생각해 볼 수 있는 그런 좋은 이제 기회가 되었다라고 개인적으로 판단을 합니다. 저희가 이제 재난이라고 하는 건 과연 이제 우리 국내에서는 어떤 개념으로 받아들일 수 있을까에 대해서 이제 말씀을 먼저 드리도록 하겠습니다. 기본적으로 이제 재난은 이제 앞에서 설명하신 것과 같이 뭐 자연, 사회, 생활, 비상 이렇게 크게 4가지의 재난의 형태로 저희가 구분해 볼 수가 있습니다. 그래서 일반적인 태풍이나 대설과 관련되어 있는 자연 재난, 그리고 화재나 교통사고, 수질 오염과 관련되어 있는 사회, 그리고 폭력이라든지 뭐 식중독과 관련되어 있는 생활 재난, 그리고 테러나 비상사태와 관련되어 있는 비상재난으로 제가 구분을 크게 하고 있습니다.
그중에서 이제 코로나 바이러스 감염증 19로 인해서 저희들이 많이 이제 생각하고 있는 부분이 바로 이제 사회 재난 중에서 이제 감염병 예방과 관련돼 있는 부분입니다. 저희 뭐 보건학뿐만 아니라 역학이나 뭐 사회복지 그리고 그만 있던 공학 각종 학문에서 이 감염과 관련되어 있는 이제 연결고리를 저희들이 찾고자 하는 어떤 학술적인 교류도 많이 하고 있고요. 또 중앙정부뿐만 아니라 지방자치단체에서도 이런 감염병과 관련되어 있는 어떤 연결고리를 해결하기 위해서 현재까지도 많은 노력을 하고 있습니다. 많이 이제, 저희가 이 감염병에 대해서 기존의 사회재난의 하나의, 분야로 들어가 있었음에도 불구하고 사실은 이제 감염병에 대해서 저희가 재난이다라고, 실질적으로 이제 인식을, 한 게 최근이라고 저는 생각을 합니다. 그래서 이 감염병, 이제 코비드19와 관련되어 있는 감염병으로 인해서 저희가 그 심각성과 중요성에 대해서 현재까지도 많이 이제 고민을 하고 있고요. 실제적으로는 2003년에 사스라든지 아니면 2015년에 메르스와 관련되어 있는 감염병에 의해서 저희가 한 번쯤은 고민도 했었고 또 사회적 이슈가 됐었습니다. 그러나 이제 감염병이라고 하는 게 어떤 시기적인 기간, 즉 감염병이 발생할 수 있는 이제 유병률이라든지 시간에 따라서 조금은 이제 저희들이 이제 망각을 하기도 하고 또 이제 일시적으로 고민을 하다가 이제 끝나버리는 그런 경우가 또 있었다라고 개인적으로 판단을 합니다. 자, 이러한 감염병 중에서 특히 이제 현재에 가장 이제 근 2년에 걸쳐서 지속되고 있는 이 코로나 바이러스 감염증 19 같은 경우는 기본적으로 이제 사스나 메르스와 조금 이제 구분을 해서 좀 이제 안내를 드리고자 합니다. 사스 같은 경우는 저희들이 이제 감염률은 높은 편이지만 상대적으로 이 감염률에 비해서 사망률은 높지 않은 그런 이제 감염병이라고 제가 판단을 하고 있고요. 메르스 같은 경우는 이제 감염률은 오히려 그리 높지 않지만 상대적으로 사망률이 매우 높았던 그런 이제 대표적인 감염병이었습니다. 자, 코로나 바이러스 감염증 19 같은 경우는 과연 어떨까? 이제 기본적으로 이제 감염률은 높은 편이지만 이 감염률에 비해서 상대적으로 사망률은 높지 않았다라고 이제 저희들이 판단을 하고 있습니다. 그래서 이 세 가지의 대표적인 저희들이 인지하고 있는 이 감염병의 특징을 가지고 저희들이 좀 이제 제가 이제 접근을 하고자 합니다. 지금 이제 감염병 현황을 보시게 되면 사스 같은 경우는 이제 국내에 현황에서 환자가 3명이 발생이 되었음에도 불구하고 그에 비해서 사망자는 이제 0명이었습니다. 그래서 2003년 4월에 첫 이제 환자가 발생이 되고 나서 약 한 20일 정도의 이게 감염병이 유행을 했었습니다. 신종 인플루엔자 같은 경우는 약 한 75만여 명의 환자가 발생이 되었고요. 그에 비해서 사망자는 2,270명 정도였습니다. 그래서 첫 환자가 2009년 5월에 발생이 됨으로 인해서 약 한 480일 정도의 기간 동안 감염병이 유행을 했었습니다. 메르스 같은 경우는 이제 186명의 환자가 발생이 되고 사망자가 38명이었습니다. 그래서 2015년 5월에 첫 환자가 발생이 된 이후 약 한 220일 정도 이렇게 감염병이 유행을 했었습니다. 자, 이에 비해서 이제 코로나 바이러스 감염증 19 같은 경우는 지금 26만 7천 명 정도의 환자가 발생이 되었고요. 이 환자 발생 대비해서 사망자 수가 2,300여 명 정도가 됩니다. 그래서 국내에 2020년 1월 첫 환자가 발생된 이후 9월 9일자 기준입니다. 610일 정도 아직도 이 감염증이 유행을 하고 있는 시기에 포함이 되고 있죠. 자, 국내에 발생하는 이러한 바이러스 감염병, 즉 감염병이라고 하는 재난적인 어떤 분야 중에서 이 4가지의 감염병을 토대로 해서 살펴보게 되면 아직 종식되지 않는, 끝나지 않은 그런 이제 대표적인 감염증이 바로 코로나 바이러스 감염증 19다라고 하는 것을 저희가 알 수가 있습니다. 자, 그래서 지금 이 현재 유행하고 있는 감염병 같은 경우는 사실은 국내뿐만 아니라 모든 나라가 겪고 있는 그런 상황이다. 그래서 우리가
세계보건기구에서는 이제 팬데믹으로 이렇게 선언을 하게 된 거죠. 기본적으로 우리가 감염병의 단계를 이제 세계보건기구에서는 4단계로 구분을 하고 있습니다. 그래서 4단계에 해당되는 이 팬데믹 상황이 발생되면 전 세계에 유행을 하고 있다라고 하는 것을 공식적으로 이제 선포하게 되는 그런 이제 단계에 해당이 됩니다. 그래서 앞에 서두에 말씀드렸던 이제 세 가지의 감염병과 비교해 봤을 때 결코 이제 무시할 수 없는 그런 대표적인 재난 상황이다라고 하는 것을 저희가 인지할 수가 있습니다. 그래서 세계보건기구에서는 이 코비드19는 매우 높은 감염병의 위험성을 가지고 있으면서 질병관리청에서도 심각한 수준이다라고 저희가 이제 발표를 하고 있고요. 특히 저희들이 이제 좀 주목해야 될 부분이 일반적인 다른 연령층에 비해서 60세 이상의 사망률이 굉장히 높다라는 겁니다. 그래서 소위 말하는 노년층의 사망의 증가를 발생시키고 있는 그런 대표적인 감염병으로서 저희가 인지를 하고 있는 거죠. 지금 이제, 국가기관에서 제시하고 있는 이제 데이터를 이제 표로 한번 이제 보여드리기 위해서 준비를 했습니다. 지금 이제 앞에서 보시는 슬라이드와 같이 각 연령대별로 확진자 수와 사망자 수가 나와 있습니다. 그래서 지금 20대 그리고 50대, 40대 순으로 해서 이 코로나 바이러스 감염증 19가 현재 환자가 발생을 하고 있습니다. 그에 비해서 사망자 수를 보시게 되면, 금방 이제 확진자 수가 많았던 20대에서 50대 연령층에 비해서 70대, 80대의 연령층에서의 사망자 수가 증가하고 있다라고 하는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 실제 비율로 보여드리면 굉장히 그 폭이 높은데요. 지금 이제 80대 이상인 경우에는 코비드19의 확진자 수가 2.59%에 비해서 사망자 수가 이제 51.09%로 지금 나와 있습니다. 그래서 다른 일반적인 연령층에 비해서 사망자 수가 50%를 넘고 60대 이상 기준으로 했을 경우에는 그건 이제 90% 이상의 사망자 수를 나타내고 있습니다. 그만큼 이 코비드19가 가지고 있는 감염병의 특징 자체가 노인층에 굉장히 사망자 수를 증가시키는, 즉 노인층의 이 사망률이 취약하다라고 하는 것을 저희가 알 수가 있는 거죠. 자, 그래서 지금 유행하고 있는 이 감염병 자체가 굉장히 앞에 예시에서 보여드렸던 네 가지의 감염병에 비해서 장기화되고 있는 그런 특징을 가지고 있고요. 그리고 위험도도 높다. 사실은 사망률은 다른 감염병에 비해서 환자 발생률 대비해서 사망률이 낮다라고 표현을 했습니다만 그 사망률에 집중되어 있는 연령층이, 즉 노인층의 사망률이 굉장히 높다. 그러면 이 노인의 사망률이 높은 어떤 결과를 가지고 저희가 윤리적인 부분을 또 이제 생각을 해야 된다라는 겁니다. 그래서 우리가 이 감염병이라고 하는 자체가 환자 발생률을 증가시키고 그리고 그 환자 발생률 대비해서 사망률이 어느 정도이다라고 하는 것에서 끝나는 것이 아니라 그 사망률이 발생되는 취약층이 어떤 계층이면서 그 취약 계층이 높은 이유가 무엇인지에 대해서 저희들이 고민을 해야 된다는 거죠. 그걸 이제 윤리적인 측면에서 저희가 접근을 해볼 수가 있습니다. 저희가 이 백신 치료제가 이제 없던 시기입니다. 지금은 저희가 이제 국내에서도 백신 접종을 하고 있습니다만 백신 치료제가 개발이 되기 전에 국내나 국외에서 다양한 방법의 어떤 이제 대응책을 마련을 했었죠. 그런데 이 대응책을 보게 되면 그 대상자가 그 타깃이 되었던 연령층이 바로 노인층이었다라고 하는 것을 우리가 좀 주목해 볼 필요가 있습니다. 실제 이제 국외 같은 경우는 이제 국가 단위에서 봉쇄를 이제 고려를 했었고요. 그리고 특정 집단에 대한 지정을
굉장히 이제 고려를 했다라는 게 이제 좀 특징이었습니다. 특히 이제 영국의 이제 어떤 이제 윤리학자 분께서는 사실은 이 봉쇄 정책 자체를 윤리적으로 정당하다라고 하는 논문을 발표를 하기도 했었습니다. 그래서 그 당시에 이제 뭐 유럽이나 미국권 이제 각 국가 단위에서 이 봉쇄 정책을 실제 시행을 하기도 했었고요. 국내 같은 경우는 우리 국가 단위에서 봉쇄가 주도되지는 않았습니다. 그렇지만 이제 사회적인 격리라고 하는 어떤 정책 자체가 조금 적용이 되기도 했었죠. 그래서 요양병원이라든지 요양시설을 단위로 해서 이러한 노인들을 대상으로 우리가 이 격리라고 하는 어떤 이제 윤리적인 부분을 조금 다루기 접근을 해서는 안 됨에도 불구하고 할 수밖에 없었던 그런 이제 사회적인 이슈가 있었습니다. 실제 우리나라의 헌법에서는 이 국가의 어떤 그러니까 국민의 자유라든지 권리와 관련돼 있는 부분을 헌법으로 이렇게 지정을 하고 있습니다. 그래서 감염병 환자의 격리 같은 경우에는 공중보건에 끼치는 위해를 막기 위해서 사회 전체의 보건권이 경합하는 어떤 것으로 여겨지는 지점에서 위해 원칙에 의해 격리를 할 수 있지만 개인적인 자유에 대해서는 침해를 해서는 안 된다라고 하는 게 기본적인 골자입니다. 그럼에도 불구하고 이 자유와 권리에 대해서 헌법에서 보장을 하고 있음에도 불구하고 저희들이 국내에서는 격리 그리고 국외에서는 봉쇄라고 하는 어떤 침해의 어떤 여건을 마련했다라고 하는 것은 굉장히 이제 저희들이 좀 주목해야 되고 앞으로 감염병이 발생되었을 경우에도 어떻게 해야 될 것인가에 대해서 사회적인 합의 그리고 정책적인 접근에 대해서 고려를 해볼 수 있는 굉장히 큰 이슈였다라고 생각을 합니다. 자, 그래서 이 노인의 재난 상황 그리고 당연한 권리임에도 불구하고 사실은 이제 정책적으로 많은 전문가들이 정책을 입안을 하거나 실행을 할 때 고려를 하지 못했다라고 하는 것은 저희들이 조금은 이제 경각심을 가져야 될 부분이라고 생각을 합니다. 그래서 기본적으로 전체적인 경제 활성화라든지 경제 성장의 이유로 이러한 특정 집단에 대해서 차별을 한다든지 권리를 침해를 한다는 것은 결국은 인권에 대한 침해다라고 이제 저희들이 생각을 해야 된다는 거죠. 그래서 이러한 인권에 대한 침해를 우리가 뭐 관계의 연대성이라든지 공공성, 보건, 복지, 그리고 개인의 경제 활동, 그리고 소득에 대한 보장, 그리고 의료에 대한 이용, 건강 이런 모든 요소들이 사실은 이 현재 감염병이라고 하는 이 대유행 팬데믹 상황에서 이 노인들을 노인들을 대상으로 한 어떤 인권의 침해가 사실은 현재도 일어나고 있고 이런 부분에 대해서 저희들이 조금은 계속 이슈화 시키고 또 어떤 제도적으로나 정책적으로나 지금 이제 오늘 지금 저희들이 하고 있는 다양한 포럼의 형태로라도 계속 이제 외부에 소리를 내야 된다라고 생각을 합니다. 노인의 인권을 저희들이 이제 접근하는 과정에서 노인의 특성을 저희들이 이제 고려를 또 해야 됩니다. 그래서 신체적이나 정신적인 변화라든지 질병의 복합성, 만성 질환에 의한 의료 서비스에 대한 이용, 그리고 노년기 연령층이 가지고 있는 어떤 경제적인 단절, 그리고 그 경제적인 활동에 대한 중단, 사회적인 어떠한 소외감 이런 노인의 특성에 대해서 저희들이 충분히 고려를 해야 되고요. 특히 이제 다양한 이제 복지나 보건 그리고 정치 공학 이런 분야들이 있겠습니다만 이제 보건학적인 부분에서 이제 좀 이제 설명을 드리면 이 노인의 의료 이용은 다른 일반적인 연령층에 비해서 확연히 다르다. 차이가 있다라고 하는 것도 저희들이 좀 생각해 볼 필요가 있습니다. 그래서 노인층의 외래 이용 자체는 사실은 65세인 경우에는 8.3명당 1명이 매일 의료를 이용을 하고 있고요. 그리고 60세 이상은 연 7.72회,
그리고 26.55회 정도의 의료를 이용을 하고 있고, 특히 응급실 이용 같은 경우에도 연 약 한 17%가 1회 이상의 응급실을 이용을 하는 그런 이제 형태를 저희가 통계 분석을 통해서 많이 있게 발표를 하고 있습니다. 자, 특히 이제 노인의 의료에 있어서 사실 이제 감염이라고 하는 이 감염병으로 인한 어떤 공포, 또 대면에 대한 접촉에 대한 최소화를 많이 요구를 하고 있죠. 특히 일반적인 전 연령층 대비해서 노인이라고 하는 특징적인 집단을 가지고 노인층에 대해서 굉장히 이제 감염병을 전파를 하는 대상자이다. 접촉에 대해서 조심을 해야 된다라고 하는 사회적인 이슈가 조금 이제 문제가 될 수 있는 거죠. 그래서 이러한 노인들에 대한 감염의 공포 등으로 인해서 노인분들은 미충족 의료가 발생이 될 수가 있고요. 결국은 의료의 취약층으로 전락할 수 있는 그런 이제 상황이 발생이 될 수가 있습니다. 실제 2020년 상반기 이제 건강보험의 진료비 현황을 보게 되면 전년도 대비해서 이제 3.0%가 건강보험 진료비가 증가를 했습니다. 그리고 유행 이전에 비해서는 3년 평균 9.5%가 증가를 했는데요. 이에 비해서 건강보험 진료 인원이라든지 내원 일수를 보게 되면 19년도 대비해서는 의료가 필요함에도 불구하고 의료를 실제 이용하지 못한, 즉 의료에 대한 취약이 발생이 3.5%, 그리고 일수로 봤을 경우에는 19년도 대비 12.0%가 감소를 하게 되었습니다. 자, 이런 것들은 결국은 이제 의료 이용량이 감소를 했다라는 것을 알 수가 있고, 이러한 의료 이용량이 사실은 갑작스럽게 감소를 할 수는 없는 게 이제 보건학적인 이제 입장일 수도 있습니다. 그래서 이러한 갑작스러운 의료 이용의 감소는 결국은 의료에 대한 서비스의 공백, 그리고 단절, 그 원인일 것이다라고 조심스럽게 저희가 추측을 해볼 수가 있는 대목이죠. 그래서 이 노인의 인권에 대한 보장을 저희가 강화를 하기 위해서는 그 인권의 주체가 누구인지 명확하게 설정해야 될 필요가 있고요. 그리고 일반적인 기본권이라든지, 그리고 자유권적인 기본권, 그리고 생존권적인 기본권, 그리고 건강권적인 기본권, 이 모든 요소들을 다 포괄을 할 수 있는 그런 노인의 인권 보장이 반드시 필요하다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 자, 그래서 이제 끝을 맺자면, 이 노인의 인권을 보장을 하고 앞에 나와 있었던 다양한 어떤 취약층에 대한 부분을 저희가 고려를 하고 새로운 어떤 이제 정책적인 합의를 이루기 위해서는 첫 번째는 노인의 인권을 위한 사회적인 연대에 대한 개념이 필요하다. 그래서 노인이 왜 사회적인 인권의 주체가 돼야 되고, 그러기 위해서는 어떻게 해야 되고, 이러한 부분을 반드시 이제 연대적인 개념이 우선 이루어져야 된다라고 생각을 하고요. 두 번째는 이제 사회적인 연대. 좀 더 이제 구체적으로 얘기하면 전문가적인 연대가 필요하다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 현재 이 코비드19와 관련되어 있는 다양한 이슈에서 주체가 의료진으로 저희가 많이 한정되어져 있다라고 조심스럽게 개인적으로 생각을 하고 있습니다. 그래서 이 전문가적인 연대, 즉 이제 의료진들뿐만 아니라 보건교육이라든지 건강증진, 그 보건정책과 관련되어 있는 전문가 집단, 그리고 사회복지라든지, 그리고 다양한 복지 정책, 그리고 커뮤니티 헬스케어, 커뮤니티 웰풀과 관련되어 있는 이 전문가 집단에 대한 어떤 사회적인 연대가 중심적으로 이루어져야지만이 특정 집단에 집중되어져 있는 어떠한 이제 감염병의 상황의 해결책이 아닌 사회적인 연대로 통해서 충분히 해결할 수 있고, 그 전문가들의 학술적인 접근을 토대로 해서 충분히 해결해 나갈 수 있지 않을까라고 생각을 합니다. 세 번째는 이제 통합적인 건강이나 간호, 그리고 복지와 관련되어 있는 서비스 센터의 어떤 프로그램, 아니면 센터와 관련되어 있는 이제 기관,
이런 것들이 좀 필요하다라고 생각합니다. 지금 이제 앞전에 저희들이 이제 발표해 주신 파네스 교수님 같은 경우에도 지자체의 어떤 공동적인 협업에 대해서 말씀을 해 주셨거든요. 그래서 이 사회적인 재난 상황에서의 노인분들의 인권을 위해서는 바톤업이든 아니면 탑다운이든 어떤 형태로든 이러한 어떤 통합적인 센터의 운영 자체를 통해서 먼저 실행이 되어야 된다라고 생각을 합니다. 기본적으로 이제 중앙정부에서 관련되어 있는 정책에 대해서 입안을 하겠습니다만 충분히 지자체 내에서도 이러한 다양한 어떤 소리를 토대로 해서 이러한 어떤 센터를 개설을 해서 모범적인 지역의 사례로서 충분히 만들 수 있다라고 생각이 들고요. 일부 지자체에서는 이러한 인터그레이트 헬스케어와 관련되어 있는 서비스 센터를 운영하고 있는 지자체도 분명히 국내에도 있습니다. 하지만 이런 것들을 충분히 확산을 하고 확대를 하고 또 공유를 통해서 이러한 취약계층의 인권에 대한 보장도 필요하다 생각이 들고요. 끝으로는 이제 공공보건의 의료에 대한 역할이라든지 활용 그리고 기능에 대한 재정립이 반드시 필요하다라고 생각을 합니다. 그래서 기본적으로 민간 의료가 많은 국내의 의료의 어떤 시장에서 봤을 때는 공공의료가 해야 될 역할은 분명히 있다라고 생각을 합니다. 그래서 이 공공의료가 가지고 있는 그 특징을 충분히 장점을 살려서 이 기능과 관련되어 있는 재정립을 해야 된다라고 제언을 드리고 싶습니다. 네, 이상으로 발표를 마치겠습니다. 예, 감사합니다. 지금까지 네 분의 그 도시법학, 의학, 보건학, 재난관리학 관점에서 특히 이제 이번 코로나19와 관련된 말씀들을 쭉 해주셨습니다. 이 발표하신 내용들에 대해서 전진희 울산광역시 인권센터장께서 토론을 해주시겠습니다. 우리 전 박사님은 국제인권법을 전공하셨고 전남대에서 이제 강의도 하시면서 전대 인권법 센터가 있습니다. 거기에 또 연구원으로 오래 계시고 지금 우리가 하고 있는 세계 인권 도시 포럼의 기획위원입니다. 그리고 대통령 직속 국가균형 발전위원회 자문위원도 하고 계십니다. 우리 이제 울산 멀리서 오신 전진희 박사님 말씀 듣겠습니다. 네, 안녕하세요. 금방 소개받은 전진희입니다. 반갑습니다. 먼저 발표하신 분이 네 분이나 되시는데, 네, 알겠습니다. 발표하시는 분이 네 분이나 되시는데 토론자가 한 명으로 되어 있어서 네 분의 발표를 어떻게 종합 정리하고 각각 질문을 드려야 될지 고민이 상당히 많았습니다. 이런 이야기로 먼저 좀 시작을 해보려고 하는데요. 한국 사회에서 과연 늙어간다는 것은 어떤 의미일까 생각을 해봅니다. 저 또한 이제 중년의 나이에 접어들고 노후화 과정을 신체적으로나 이렇게 겪으면서 이게 늙어간다는 것이구나 이렇게 느끼고 있는데요. 한국 사회에서 늙어간다는 것, 나이가 들어간다는 것, 노인이 되어간다는 것은 되게 겁나는 일일 수도 있겠다라는 생각을 해보거든요. 왜냐하면 대부분의 사람들이 늙어가고 있다라는 이야기를 들을 때 노후 대책은 되어 있어? 라는 질문을 많이 던지는 것 같아요. 그 노후 대책은 주로 경제적인 부분에 집중되어 있고 그래서 그 대안으로 제시되는 것들은 적금을 많이 들어야 된다든가 부동산에 투자를 해야 된다든가 이런 결론들로 이루어지기가 쉬운 것 같습니다. 현재 우리 사회뿐만 아니라 전 지구적으로 코로나19가 거의 2년여 가까이 되면서 이제는 위드 코로나의 조건들에 대해서 이야기가 나오고 있는데요. 그중에서도 오늘 우리는 특히 노인을 중심으로 이야기를 해보려고 합니다. 2050년이 되면 초고령 사회로 전 세계가 진입을 하고요. 거의 22%가 초고령 사회에 진입하는 정도를 나타낸다고 하고 또 도시화 비율은 전 세계적으로 66.4% 정도를 이를 것이다라고 합니다. 그중에서도 한국은 이 도시화에 이르는 비율이 거의 85% 정도에 육박할 거라고 하는데요. 그러면 전 세계적으로 초고령화 사회와 도시화가 한꺼번에 이렇게 투트럭으로 간다라고 볼 수 있을 것 같습니다. 이렇게 도시에 거주하는 고령 인구가 직면하는 인권 문제는 과연 무엇이고 또 코로나19 상황에서 수없이 제기되었던 노인과 관련된 다양한 인권 문제들에 대해서 오늘 파블로 아길라 곤잘레스
의장님이라든가 도나벨 아베스 의무관님 그리고 주진걸 최령 교수님 두 분도 다 말씀을 해주셨는데요. 뭐 코로나 사망자 수가 노인이 가장 많다. 또 혹은 청도 대남병원에서 발생한 한국의 코로나 상황에서도 우리가 알 수 있듯이 집단 시설이라든가 요양 시설을 중심으로 발병하는 사망률도 굉장히 높다라는 건 익히 알고 있습니다. 이 중에서 특히 최령 교수님이 그 끝에 발표 부분에 의료 서비스 이용률이 최근 감소했다. 그 원인에 대해서 조심스럽게 한번 추측해 본다라고 말씀을 하셨었는데요. 이와 관련해서 이제 저의 추측 하나를 더 보태보면 코로나19 상황에서 한국은 방역 선진국으로 자리매김했습니다. 그런데 대체로 이 방역 상황이 도래하게 되면서 보건소라든가 기타 기본 의료 기관 단위에서 만성 질환자들을 이용할 수 있는 이런 루트들이 거의 막히게 되고 기존의 보건소라든가 이런 것들을 이용했던 노인 만성 질환자들이 실제 보건소를 방문했을 때 처방받던 약을 처방받지 못한다든가 이런 상황들이 도래하게 되면서 지속적으로 제공받고 있던 의료 서비스가 중단이 되는 상황도 직면했던 것 같습니다. 그래서 방역에 초점이 맞춰지면서 지역사회 안에서 자체적으로 돌봄 체계라든가 이런 것들에 대한 고민 없이 방역에만 온전히 그 힘이 쏟아졌기 때문에 기타 다른 부분에 대한 의료 서비스라든가 돌봄 서비스라든가 이런 것들은 많이 붕괴되었던 것을 우리가 보았던 것 같고요. 또 하나 파블로 아길라 곤잘레스 선생님 계시면 질문을 한번 드리고 싶은데요. 감염병 시기에 새로운 도시 패러다임이 필요하다라고 말씀을 해주셨고 이것이 현재 법과 권리의 위기를 가지고 온다라고 하시면서 9가지 대안을 제시해 주셨습니다. 그중에서 좀 궁금한 게 이 9가지 대안 중에 존엄을 위한 필수 요소가 도시 설계 기준에 반영되어야 한다라고 말씀을 하셨는데요. 혹시 멕시코라든가 이런 데서 도시 설계 기준에 반영되고 있는 어떤 그런 지표들, 존엄을 위한 필수 요소로서 고려되고 있는 어떤 지표 항목들이 있으면 조금 소개를 해주셨으면 좋겠고, 두 번째 질문은 인권에 기반한 접근법이 필요하다라고 말씀을 하셨는데요. 혹시 멕시코 안에서 노인이라든가 재난취약계층 혹은 사회적 약자로 분류되는 이들을 고려한 인권에 기반한 접근법의 어떤 실제 사례 같은 것이 있으면 말씀해 주시면 고맙겠습니다. 그리고 주진걸 선생님께는 발표하셨던 내용과 관련해서 이런 말씀 조금 여쭙고 싶은데요. 굉장히 인상적이었습니다. 지역안전도 진단이라든가 지역안전지수, 재난관리 평가 지표들 안에서 소위 취약계층의 숫자가 많으면 그것 자체가 감점 요소로 작동을 해서 안전도가 낮은 지역으로 평가받는다라고 이렇게 말씀을 하셨습니다. 찾아보니까 재난 및 안전관리 기본법, 약칭 재난지원법이라고 하는데 이 재난지원법의 목적이 이렇게 써져 있었습니다. 재난으로부터 국토를 보존하고, 그러니까 재난 지원법의 이 첫 번째 제시된 목표가 사람도 아니고 국민도 아니고 시민도 아닌 재난으로부터 국토를 보존하고 그 다음에 이제 나오는 것이 국민의 생명 신체 안전을 보호하는 것으로 이렇게 설명이 되어 있었거든요. 그래서 이걸 보면서 우리 사회, 즉 한국 사회에서 이 재난과 안전에 관한 인식 혹은 그 방향의 포인트, 포커스가 어디를 향해 있는지가 좀 드러난다고 생각이 들었습니다. 그러니까 국토 보존이 가장 먼저 등장했다라는 건 그것이 첫 번째 목표라는 것이죠. 그러다 보니까 이런 어떤 지역 안전도 진단이라든가 지역 안전 지수, 재난관리 평가에서 실제 사람이 제대로 고려되지 못하고 지역사회 안에서 사람이 어떻게 안전하게 살아갈 것인가를 중심에 놓지 못하고 어떤 물질적인 공간 자체 또 혹은 그런 사람들이 있으면 취약해져 라는 이런 관점들이 그대로 이런 지표 설계 과정에서 혹시 반영된 것은 아닌가라는 생각을 조금 해봤고요. 그래서 주진걸 교수님께 여쭙겠는데 아까 그 말씀으로 향후에 이제 취약계층이라든가 이런 분들에 대한 어떤 뭐라고 해야 될까요? 그런 것들을 반영한 지표 단위가 들어와야 된다라고 하셨는데 혹시 고민하고 있으신 부분이 있으시면 조금 더 첨언을 해주셨으면 좋겠습니다.
유엔에서 노인에 관한 인권 원칙 5가지를 이야기했습니다. 그 첫 번째는 독립이고요. 두 번째는 참여고, 세 번째는 보호, 네 번째는 자아 실현, 다섯 번째는 존엄입니다. 코로나 상황뿐만 아니라 일상의 삶 속에서 사실 노인뿐만 아니라 누구나 독립, 참여, 보호, 자아 실현, 존엄한 삶이 다 이루어져야 함에도 불구하고 여전히 노인 인권 하면 우리의 관심과 초점은 복지 서비스 혹은 돌봄 정책 이런 데 많이 기울어져 있는 것 같습니다. 그런데 노인이라는 것은 사실 나이가 든다는 것 자체가 신체적으로도 굉장히 취약해지지만 어떤 사회관계망 속에서 그 관계나 역할이 축소되고 심리적으로도 굉장히 위축되기 때문에 그 자체로 상당히 의존적인 존재가 되기 쉽다라는 것을 내포하고 있는 것 같습니다. 그러면 나이가 들어서 노인이 되고 이런 어떤 신체적, 심리적, 사회적 관계가 변화된다라는 것을 우리가 다 전제했을 때 이후에 이런 의존적인 존재로 살아가는 노인이 아니라 어떻게 하면 더 존엄한 존재로 우리 사회에 자리매김해서 사회 구성원의 공동체 구성원의 한 명으로서 살아갈 수 있는 것인지 또 그런 것들을 위해서 가장 기본적인 권리들인 생명이라든가 건강이라든가 인간다운 생활할 권리라든가 주거권 혹은 노동권 또 혹은 정보접근권 같은 것들을 어떻게 잘 보장할 수 있는지에 대해서 우리 사회가 좀 더 깊이 있게 고민해야 될 것 같습니다. 일례로 최근에 맥도날드라든가 이런 것뿐만 아니라 일반 이제 음식점에도 키오스크 같은 게 굉장히 많이 도입이 되었잖아요. 그런데 저도 약간 이렇게 뭐라고 해야 될까요? 그런 기계에 좀 잘 적응을 못하는 사람이어가지고 처음에 그런 것들이 도입됐는데 기계 앞에 딱 서는 순간 어떻게 해야 되지? 라는 생각이 들더라고요. 그리고 그 교대 시간이어가지고 분명히 점원이 계심에도 불구하고 그 일정 시간 동안에는 키오스크만을 통해서 주문을 하는데 훨씬 더 시간이 오래 걸리고 주문 자체를 포기해야 할까를 살짝 고민했었거든요. 그런 상황들을 이렇게 고민해 본다면 이제 만약에 제가 실제로 그걸 하지 못했다고 한다면 과거에는 그냥 제가 혼자 가서 주문할 수 있는 상황이었는데 이제는 그곳에 가면 주문을 하지 못하거나 누군가에게 부탁을 해서 주문을 해야 되는 상황인 거잖아요. 그래서 의존적인 존재로 살아가지 않고 존엄한 존재로 어떻게 살아갈 수 있는지에 대한 고민이 이 코로나19의 이 감염병 시대에 우리가 노인 인권을 생각하면서 가장 중요하게 생각해야 되는 포인트 하나 같습니다. 그리고 또 하나 말씀드리고 싶은 것은 도시 설계에 관해서 그 파블로 아길라 곤잘레스 선생님이 말씀하셨던 것과 관련해서 굉장히 인상적인 부분들이 많이 있었는데요. 단적으로 한국 같은 경우에는 말 그대로 죽음이 임박한 경우에 자기가 살던 공간을 다 떠나서 대체로 노인 요양시설에 옮겨가고 노인 요양시설에서 그 인근에 있는 장례식장으로 옮겨가는 것이 어떻게 보면 자연스러운 어떤 죽음에 이르는 과정이 되어버렸습니다. 그런데 이제 그런 게 아니라 자기가 살던 공간에서 혹은 지역사회에서 어떻게 하면 존엄한 죽음을 맞을 수 있는가에 대한 고민 역시 함께 시작해야 될 것 같다는 생각이 들고요. 그렇게 되기 위해서 중요한 것이 노인들에 대한 어떤 인권을 어떻게 보장할 것인가 이것도 중요하지만 도시 설계 과정에서 우리가 놓쳤던 사람 즉 아동이라든가 노인이라든가 이들이 도시 안에서 함께 살아가고 있기 때문에 주택을 어떻게 설계해야 될 것인가 보행로를 어떻게 설계해야 될 것인가 또 혹은 횡단보도의 신호등은 몇 초 간격으로 해야 되는가 그동안은 이를테면 물류의 이동이라든가 이런 것들을 고려해서 굉장히 빠른 속도로 횡단보도를 이동하게 만들었다고 한다면 도시 안에 노인 인구가 많아진다고 한다면 이게 건너가는 속도가 훨씬 더 느리게 되잖아요. 그러면 횡단보도를 지금보다는 훨씬 더 많은 시간을 줘야 될 수도 있는 거고요. 그래서 이것이 노인 인권이라는 키워드로 단순히 권리 개념, 생명권, 건강권 이런 권리 개념으로만 또 볼 것이 아니고 객관적이고 물리적인 사회 환경과 어떤 조건의 문제 그리고 그 안에서 어떤 권리들을 어떻게 잘 보장할 수 있을 것인지의 문제 이것들이 전반적으로 함께 논의되고 고민되어야 될 것 같습니다. 그런 측면에서 도시법학자와 또 의무관이신 파베스 선생님 같은 분들 또 의사이시고 또 풍수의 전문가이신 주진걸 교수님 같은 이런 분들이 오늘 이렇게 함께 모여서 노인이라는 주제를 가지고 전반적으로 각자의 영역에서 각자의 이야기를 보태보는 것이 굉장히 의미 있다고 생각하고요. 저의 토론은 여기서 마치겠습니다.